because നിങ്ങൾക്ക് 8 o'clock കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ many people will not do that. So that is the reason we are sticking to a particular duration. ഈ 2 hours നിങ്ങൾ അത് complete ചെയ്യണം. Okay, it is just like a test for you. In fact 15 minutes complete ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഐ എം പ്ലാനിങ് ലൈക്ക് ഒരു 7 PM പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബട്ട് ദിസ് ബീയിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇന്ന് 6 o'clock തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ വിൽ ബി പോസ്റ്റിംഗ് എയ്തർ അറ്റ് 7 PM or at 7:30. 7 ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ 1 hour ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ബിഫോർ ദ ക്ലാസ് ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഓക്കെ ദിയാണോ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ ഫൈൻ. For you, like okay, I'm giving an exception. You can send me the answers after the class. Okay, but there is one thing, we will be discussing the answers. Like if there are any mistakes, usually I have planned to discuss the mistakes in the live session itself. Since you need time to complete, maybe I can send the answers in the group today. Okay, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈവിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ okay fine. So just ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് we can start the class. Okay, so totally I have received responses from 6 people. The first one was Shika was the first person to send me the answers, and then I got an answer from Adila. Very good. Shika, Adila, then one from Malappuram, Nivedita, then ബൽക്കീസ് ബാനു, പിന്നെ ആരാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? അസ്ന ഫർസാന. ആരാണ് ഈ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്പർ ആരോ someone has sent the answers അല്ലേ? പ്രീതി, വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? പ്രീതി തന്നെയാണോ നെയിം? അല്ല, നിവേദിത. നിവേദിത. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ ഗോട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ യാ, അപ്പോൾ ടോട്ടലി 5 people have sent the answers. So Nivedita, Asna, Shika, just a minute, Adila Fatima, and one more person. Adila, Asna, Shika, Nivedita, and I hope Diya will also send. Yes, and അതെ, ആകെ ടോട്ടലി 5 ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിയാൻ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വരും. ദിയ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ 5 ഉണ്ട്. സോറി, ദിയയും കൂടെ വരുമ്പോൾ 6 people ആകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളത് മാക്സിമം ഇതൊരു വാട്സാപ്പ് ക്വിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ട്രൈ ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 8:07. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ ലെറ്റ് ദം ഡു. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വാസ് ദ മാത്ത് ക്ലാസ് യെസ്റ്റർഡേ? Yesterday you had math class, right? What did you learn yesterday? What did you all learn yesterday? Just we will discuss, right? We are going to just have a discussion about what you learned yesterday. That's it. Yes guys, what did you study yesterday? ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല? ഇന്നലത്തെ സെഷൻ ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല? ഐ കുഡന്റ് ജോയിൻ യെസ്റ്റർഡേ സെഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? ദിയ, നിവേദിത, അഷ്റഫ്, നിങ്ങൾ ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇന്നലത്തെ മാത്ത് ക്ലാസ്? ഓക്കെ ഫൈൻ. Sir has posted the recording in the group. At least you can watch it. Okay. Okay, so today we are looking at what are the direct speech and reported speech. So this is the topic that we are going to learn today. One of the most important topics in English grammar is direct speech and reported speech. So direct speech and reported speech are not two topics. Both of them come under the same topic called reported speech. Reported speech എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ direct speech എന്താണെന്നും പഠിക്കും, indirect speech എന്താണെന്നും പഠിക്കും. So we can consider this as a single topic. So what is meant by a direct speech? Let us know that first. First and foremostly, we have to know what is meant by direct speech. See, direct speech is nothing but
what I am speaking to you right now is a form of direct speech. Whatever I'm speaking, whatever I'm telling you now, whatever I am discussing with you now, right now, is called a direct speech. So direct speech is the art of communicating to one person by another person right now. That is called a direct speech. Okay, now what is meant by reported speech or indirect speech? Both are same. Okay, നമുക്ക് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും, ചില ബുക്സിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം മീനിങ്. So what is meant by reported speech? Reporting is nothing but it is the act of reporting the direct speech. That is, to convey whatever was told or whatever was spoken in the direct speech is conveyed to a third person in the form of reported speech at a different point of time and different place. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയുന്നു, you are listening to that. Once the class gets over, you will discuss the same thing with your siblings or with your mother or father, with anyone whom you like. Okay, അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത്, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ദ ക്ലാസ് ഗെറ്റ്സ് ഓവർ, ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ഡിസ്കസ് ദിസ് വിത്ത് യുവർ മോം ഓർ ഡാഡ്. അച്ഛാ, ഞാനിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചാണ് മിസ് പഠിപ്പിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ, ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ, ചേച്ചി ഞാനിന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ദ ടീച്ചർ ടോട്ട് us വാട്ട് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, you are reporting the direct speech that happened between two people to a third person. Direct speech is what? It is the communication that happens between two people right now. Whereas reported speech ennu parayunnathu, it is the act of reporting this direct speech to a third person at a different place and different time. This is called reported speech. So why is this reported speech very important? You may have this question now. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമറിൽ ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ റീസൺ. വൈ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ആള് തേർഡ് പേഴ്സണിന് പോയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സബ്ജക്റ്റ്. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സബ്ജക്റ്റ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെൻസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടെൻസ് തന്നെ മാറും. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻസ് മാറും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ആർ യൂസിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 8:10 ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ 9 o'clock ഇതേ കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയി പറയുമ്പോൾ ദ ടൈം ചേഞ്ചസ്, ദ ടൈം ഡിഫേഴ്സ്. 8 o'clock പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ 8:10 പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ 9 o'clock പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So there is a difference in the time. Similarly, നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. Imagine that you are sitting in the living room or in the study room. Okay, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. But I am sitting at my house or inside my classroom or something. അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലേസിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈമും മാറുന്നുണ്ട്, പ്ലേസും മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലേസിൻ്റെ കാര്യം അത്ര പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. Whereas imagine that you are going to school every day. സ്കൂളിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പറയുമ്പോൾ ഹിയർ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത്. യു ആർ അറ്റ് ദ സ്കൂൾ ഹിയർ. ബട്ട് വെൻ യു റീച്ച് ഹോം, വൺസ് യു റീച്ച് ഹോം യു ആർ അറ്റ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഒരു പ്ലേസ് ആണ്, വീടൊരു പ്ലേസ് ആണ്. രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേർന്നായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഹിയർ ബിക്കംസ് ദേർ. വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നു. അതാണ് ടൈമിലും പ്ലേസിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അവിടെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താണ്, സബ്ജക്റ്റ് മാറും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ്, ഐ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഐ എം ടെല്ലിങ് ഐ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. എടാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ടീച്ചറിന് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ലൈക്ക്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഐ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾ വേറൊരു തേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഷീ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ആം എ വുമൺ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാറാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹീ ലൈക്ഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു.
So based on the gender, if it is a female gender, you can use she, and if it is a male gender, you can go with he. ഓക്കെ, അതാണ് സബ്ജക്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈമിലും പ്ലേസിലും ചേഞ്ചസ് വരും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ടെൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് എന്ത് ടെൻസിലേക്ക് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആകുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസിലേക്ക് മാറും, present continuous ആണെങ്കിൽ reported speech എന്ത് ടെൻസിലാകും. These are the things that you are going to look in detail in this chapter. Alright, so നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കൂൾ ലെവലിലേക്ക് മാത്രമല്ല, even in college level or in any higher level, this topic is always relevant. Alright, so now let's see what is meant by direct speech. So direct speech is the mode of narration in which the speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation marks. Okay, direct speech എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the mode of narration, it is the way of narration. നിങ്ങളുടെ നറേഷനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. In which the speaker's words, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനാണ് സ്പീക്കർ, in which the speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation marks. അതായത് ഞാൻ എന്താണോ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്താതെ അതിനെ കോട്ട്സിൽ ഇട്ടാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിട്ട് മാറും. So what is direct speech? Direct speech is the mode of narration in which the speaker's words are presented exactly the way they are said by using quotation marks. Okay, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, but you need to understand what is mentioned in the definition. No exam will ask you to write the definition of direct speech. You will not have to write the definition for direct speech or reported speech and all, but you should know the concept clearly. Okay, so now look at the following sentence. Jagat said, I study mathematics in school. So Jagat എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. I study mathematics in school. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നാൽ അത് നോക്കിയാൽ ഉടനെ നമുക്ക് തോന്നണം അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് കാണുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി 3 റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ 3 റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് സെഡ്, ടോൾഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന those 3 common or those 3 frequently used reporting verbs are said, told and asked. ഇത് മൂന്നും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ജഗത് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡിന് പകരം ടോൾഡോ ആസ്ക്ഡോ ആയിരുന്നെങ്കിലും വി കോൾ ഇറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജഗത് സെഡ്, ജഗത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഐ സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. ഞാൻ സ്കൂളിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കണം ഇടേണ്ടത്? കോഡ്സിലായിരിക്കണം, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇൻ ദ അബവ് സെൻറ്റൻസ് the words within inverted commas are called quoted speech. So what is meant by quoted speech എന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is the dialogue or it is the narration written in quotes in direct speech. കോഡ്സിൽ എഴുതുന്ന ആ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ നമ്മൾ quoted speech എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് quoted speech ബിക്കോസ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിന് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? നോവർ, ഇറ്റ്സ് നോ വേ പോസിബിൾ അല്ലേ? നൗ the verb that tells us about the quoted speech is known as the reporting verb. So as I told you, he said, told, asked. These words are called the reporting verbs. We use either a comma or a colon to separate the quoted speech and the reporting verb. Yes, you can see that Jagat said എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ quoted speech തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുണ്ട്? ഒരു കോമയുണ്ട്. So you have to separate the reporting verb and the quoted speech either using a comma or using a
കോളൻ. കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ രണ്ട് കുത്തിടല്ലേ, മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട്, അതിനെയാണ് കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ബുക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോമയ്ക്ക് പകരം അവർ കോളൻ ഇടും. പക്ഷെ എക്സാമിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കോമയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവുക. ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ കോളൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ നീഡ് ടു വറി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോം, കറക്റ്റ് ഫോം തന്നെയാണ്. Okay, and finally the first letter of the quoted speech always begins with a capital letter. നോക്കൂ, I study mathematics in school. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ quoted speech. അപ്പോൾ ഈ I എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലല്ലേ ഉള്ളത്. സോ quoted speech always begin with a capital letter. അപ്പോൾ Jagat said, I study mathematics in school. This is a perfect example for a direct speech. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 റൂൾസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നോക്കുന്നത്. What is the first rule? Every direct speech has a reporting verb. The direct speech should always be quoted using inverted commas. Hence, it is also called quoted speech. We use either a comma or a colon to separate the reporting verb and the quoted speech. And the last rule is the first letter of the quoted speech should always begin in a capital letter. The first letter of the quoted speech should always be capitalized. ഈ 4 റൂൾസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ചില എക്സാംസിന് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എഴുതാൻ പറയും. ഇവിടെ തമിഴ്നാടൊക്കെ SSLCക്ക് അവർ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ്, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നിട്ട് ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു റൈറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോം ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പീച്ച്. ബട്ട് വൈസി വേഴ്സ ഓൾസോ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സം ബോർഡ്സ്. ദേ വിൽ ഗിവ് ദ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ടു റൈറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്പീച്ചും എഴുതാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എങ്ങനെ എഴുതണം, എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ മൂവിങ് ടു സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചസ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, Rishi said, I know English. Kumar said, tomorrow is maths exam. The teacher said, practice makes a man perfect. Anu said to Atul, study well for the exams. Meena said to Manu, go and wash your hands. Take the medicines on time, said the doctor. The doctor said, take the medicines on time. Wish you a happy married life, greeted my friend. So here you can see that all these are examples for direct speeches. ഇതിൽ വന്നിട്ട് ആകെ ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് that last before one penultimate ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുന്നില്ലേ, the doctor said take the medicine on time. നമുക്കതിന് അങ്ങനെയും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ take the medicines on time, അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. take the medicines on time, comma, said the doctor. So direct speech can be written in any way, like in either ways we can write it. take the medicines on time, അപ്പോൾ അവിടെ quoted speech ഫസ്റ്റ് വന്നു, എന്നിട്ട് said the doctor എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. or you can write the doctor said, comma, എന്നിട്ട് quoted speechൽ കൊടുക്കുക take the medicines on time. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യു ആർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ആൻഡ് ദ കോട്ടഡ് സ്പീച്ച് യൂസിങ് എ കോമ ഓർ എ കോളൻ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി കോമൺലി യൂസ് ഓൺലി 3 റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ്, സെഡ്, ടോൾഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും സെഡ് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ വാട്ട് ഇസ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്? ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്? You have to respond. Of course, this session has to be an interactive one. Otherwise, I will not be teaching you direct speech. Direct speech പഠിക്കണമെങ്കിൽ, reported speech പഠിക്കണമെങ്കിൽ you need 2 classes. Today and on next Sunday also we will learn the same topic only. So this has to be an interactive session. Otherwise, it is difficult for me to handle the class. നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം, അല്ലാണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഒരു 1 way സൈഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പറയൂ, വാട്ട് ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്? ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ 3 കോമൺലി യൂസ്ഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ്? അത് പറയൂ. ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? said, told and asked. Yeah, said, told and asked. These 3 are the very commonly used reporting verbs, but it is not limited. Said in the spelling idallalo, SAID എന്നാണ് said. Okay, she said to her brother, she said to her sister, his sister. Okay, so you can see said, told, asked, SAID, said, told, asked. ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് നമുക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ഉണ്ട്.
ഈ മൂന്നില് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല. ദീസ് ത്രീ ആർ കോമൺ ബട്ട് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു യൂസ് ഓൺലി ദീസ് ത്രീ. അപ്പൊ പറയൂ, ദ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്? യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പഠിക്കാൻ പോകരുത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്താണ്, എങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം, അതിൽ കോട്ട്സ് എവിടെ കൊടുക്കണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് കഴിഞ്ഞ് കോമ ഇടണോ വേണ്ടയോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ പറയൂ, ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താ ആർക്കും കാണുന്നില്ല? യെസ്, greeted. Greeted is the reporting verb. Wish you a happy married life. Greeted my friend. Greeted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, ആശംസിച്ചു. അതെന്താണ്? സെഡ്, ടോൾഡ്, ആസ്ക്ഡ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു വേർബ് അല്ലേ അത്? ഗ്രീറ്റഡ്. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആശംസകൾ. ന്യൂ ഇയർ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ, ക്രിസ്മസ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ടു ഓൾ. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആശംസ അല്ലെങ്കിൽ ആശംസകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ greeted is also a reporting verb. So what we can understand from this is, not always we use said, told and asked. We can also use many other reporting verbs like greeted, informed, responded, replied. ഇങ്ങനെ എന്ത് വേർബ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. Okay, so these are some common examples for direct speeches. Now, let's go to indirect or reported speech. What is meant by an indirect speech? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, indirect or reported speech is the mode of narration in which the exact words of the speaker are reported in the words of a person who reports it. അപ്പോൾ എന്താണ് indirect speech? Means it is the mode of narration. Narration തന്നെയാണ് അതും. In which the exact words of the speaker, സ്പീക്കറുടെ വാക്കുകൾ മറ്റൊരു പേഴ്സണാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനല്ലേ സ്പീക്കർ, നിങ്ങൾ ലിസണേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ എക്സാക്ട് വേർഡ്സിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ രീതിയിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. So this is a mode of narration in which the exact words of the speaker are reported in the words of a person who reports it. For example, if Shika is the reporting person, she will be using the reported speech. Whereas if Shani is reporting my direct speech, then she is the reporter. ആരാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് റിപ്പോർട്ടർ. സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു, അത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി പറയുന്നു, അത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് നറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വേർഡ്സ് ആർ presented exactly the way they are said. Okay, whereas reported speech is the mode of narration in which the exact words of the speaker are reported by another person in the form of reported speech. Okay, so for example താഴെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന് ഇതാണ് നോക്കി, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ജഗത് said, I study mathematics in school. I study mathematics in school. ഇതാണ് ജഗത്ത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. എങ്ങനെയാണ്? ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ്. ഈ ദാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ അഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ആ സെന്റൻസും ഈ സെന്റൻസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് നമുക്കുണ്ട് പറയൂ. ഐ വിൽ ഷോ യു ബോത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. റിപ്പോർട്ടഡ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ജഗത് സെഡ് ഐ സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. നോക്കിയോ? നല്ലോണം നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നോക്കൂ. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. So what is the difference in these two sentences? What are the differences that you can find out between them? പറയൂ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് ആണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഐ സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നതും that he studied mathematics in school എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? Come on, you have to be interactive. Studied. മനസ്സിലായില്ലേ? I didn't get you. I didn't understand what you meant. Studied. Studied എന്ത്? Studied എന്ത്? Be clear, I can't understand what you are telling. Studied എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്താണ് അവിടെ? Studied എന്ത്? എന്താണ് മാറ്റം കാണുന്നത് അവിടെ? Teacher, the study
Yes, Shika. Same teacher. The study was converting to studied. The verb was changed into past. Yes, the verb study changed into studied. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയൂ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. യു ഹാവ് ടു ബി ക്ലിയർ വിത്ത് യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ വന്നല്ലോ. സ്റ്റഡീഡ് ആയി. വെരി ഗുഡ്. ഐ സ്റ്റഡി. I was converted to he, and that was added. Added. Yes, that is added as a conjunction. That എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു subordinate conjunction ആണ്, subordinating conjunction ആണ്. പിന്നെ I study mathematics എന്ന് പറയുന്നത് he studied mathematics എന്നായി. So why did we choose he? Because Jagat is the name of a boy. ജഗത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പേരായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ he എന്ന് പറയുന്നത്. Whereas അവിടെ നമുക്ക് ജനനി അല്ലെങ്കിൽ ജഗത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീമെയിൽ നെയിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഷീ സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമായിരുന്നു, അല്ലെ? ജഗത്തിന് പകരം ജനനി എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ഗേൾ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഷീ എന്നായിട്ട് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ദ സബ്ജക്ട് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഹീ, ഷീ, ഇറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്താണ്? തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണ്. ദെൻ സ്റ്റഡി, വിച്ച് വാസ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റഡീഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. So here the tense of the sentence changed from present tense to past tense. അതാണ് മെയിൻ ചേഞ്ച് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ടെൻസ് മാറുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച്, സബ്ജക്റ്റ് മാറുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച്. പിന്നെ ഇവിടെ ടൈമിലൊന്നും മാറ്റം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ടൈം. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന്റെ പാർട്ട് മാത്രം നോക്കുക. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കണ്ട. Okay, so what are the important aspects of direct speech? Yeah, let's see. Dia, can you read the points under direct speech? Yes, ma'am. Yeah. Quoted speech is placed within inverted commas. The reporting verb and the quoted speech are separated by a comma or a column. No conjunctions is needed. There can be two different tenses in a single sentence. The pronoun of the quoted speech is in the first person, I. Okay. So quoted speech is placed always within inverted commas. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കോട്ടഡ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, ഇത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ്. Second thing, the reporting verb and the quoted speech are separated by a comma or a colon. Reporting verbും quoted speechും നമ്മളൊരു കോമ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. Third one, in direct speeches no conjunction is needed. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചസിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കൺജങ്ഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതിനെയാണ് അവിടെ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷനെയാണ് അവരവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Then there can be two different tenses in a single sentence. ചില സെന്റൻസസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ജഗത് സെഡ് ഐ സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജഗത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. ബട്ട് ഐ സ്റ്റഡി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടെൻസസിൽ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഒരു ടെൻസിലായിരിക്കും, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഒരു ടെൻസിലായിരിക്കും. And the last one, the pronoun of the quoted speech is always in the first person singular, that is I. Pronoun of the quoted speech എപ്പോഴും ഐയിലായിരിക്കും. ഐ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ quoted speechും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചുകളെല്ലാം ഐയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് അങ്ങനെ നടക്കും. അതല്ലാണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പ്രൊണൗൺ ഓഫ് ദ quoted speech is in the first person I. ബട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഐ വെച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ രണ്ട് ടെൻസസ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ടെൻസേ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നിൽ ഫുൾ ടെൻസ്, ഫുള്ളും പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം, ഫുള്ളും പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ് ആർ യൂസ്ഡ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടല്ലേ. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇൻ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ് ഇല്ല, quoted സ്പീച്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് നോ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. സെക്കൻഡ് വൺ, നോ കോമ ഓർ കോളൻ ഇസ് യൂസ്ഡ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ കോമയോ കോളന്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് എഴുതി. നോ നീഡ് ടു യൂസ് കോമ ഓർ കോളൻ ഇൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. Then the third point says
conjunction that is used to join the main sentence with the contents of the quoted speech. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് quoted speechനെയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? that എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ വേണം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. that is not compulsory. എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. യൂസ് ചെയ്താൽ ഫൈൻ. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈൻ. that എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്പൽസറി അല്ല. then the tense of the verb of the reported speech is changed to match the tense of the reporting verb. അതെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഏത് ടെൻസിലാണോ ആ ടെൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെയും മാറ്റണം. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്, ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പക്ഷെ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചാക്കി നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും സ്പീച്ചും ഒരേ ടെൻസിലായിരിക്കണം. Okay, so the tense of the verb of the reported speech should be the same as the tense of the reporting verb. അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. The tense of the verb of the reported speech is changed to match the tense of the reporting verb. Reporting verb past tensiലാണെങ്കിൽ reported speechും past tensiലാവണം. Reporting verb present tensiലാണെങ്കിൽ reported speechും present tensiലാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് reporting verbന് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And the last point says the personal pronoun I is changed from the first person singular pronoun to third person singular pronouns. So first person, second person, third person pronouns നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. If you don't know that, please note it. Pronounsനെ തന്നെ നമ്മൾ 3 categories ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ നമുക്ക് ഐയും വിയും വരും. I and we come under first person. Please note it. ഐയും വിയുമാണ്. I is singular, we is plural. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഐ ഒരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് സിംഗുലർ ആണ്. വി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ. ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗുലറിലും പ്ലൂറലിനും സെയിം ആണ് തന്നെ, യു ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് യു യു. One you is in the first in the singular and the another you is in the plural. One you is used in the singular context, another you is used in the plural context. Second person അപ്പോൾ എന്താണ്? you തന്നെയാണ്. തേർഡ് പേഴ്സൺ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിംഗുലറിൽ he she it. തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? he she and it. ഇനി പ്ലൂറൽ ആരായിരിക്കും? അപ്പോൾ അവർ, they. They comes in the plural form. I repeat, first person singular I, plural we. Second person singular you, plural you. Third person singular he, she, it. Third person plural they. Okay, so ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. The personal pronoun is changed from the first person singular pronoun. That is I. First person singular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയിൽ നിന്നും it is changed to the third person singular pronoun. തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീ ഷീ ഓർ ഇറ്റ്. ഐ വന്നിട്ട് ഹീ ഷീ ഇറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് മാറും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ കൺജങ്ഷൻ വേണ്ട, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ when converting from direct to indirect speech. When we change the narration of a sentence from direct speech to indirect speech, we need to change the tense of the verb of the indirect speech to match the tense of the reporting verb. The following table shows how the tense of the verb changes in indirect speech. നമുക്കൊരു ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ. എക്സാമ്പിൾസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ജഗത് സേസ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. ജഗത് സേസ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. This is the direct speech. DS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ direct speech, IS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ indirect speech. ഓക്കെ, ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും റിപ്പോർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ആളാണ് മക്കളെ, അത് മാറിപ്പോവല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ജഗത് സേസ്
ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. സോ സേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസിലാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. സേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഇനി കോട്ടഡ് സ്പീച്ച് നോക്കുക. ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, സേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് ഉള്ളത്. നൗ എനിക്കിതിനെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഏത് ടെൻസിലാണോ ആ ടെൻസിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ സ്പീച്ചിനെയും മാറ്റേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും ഒരേ ടെൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സെയിം ടെൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. So the reported speech will be like this. Jagat says that he loves his country. Jagat says that, അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതൂ, that he loves his country. അപ്പോൾ I love my country എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് എന്തായി, he loves his country എന്നായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഗത് സേസ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. that നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു, കൊണ്ടുവന്നു, കൺജങ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. I love എന്ന് പറയുന്നത് he loves എന്നായിട്ട് മാറി. He loves his country. So here the reporting verb is also in the present tense. The reported speech is also in the present tense. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് വന്നു? ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജഗത് സേസ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും സെയിം ടെൻസിലായിരിക്കണം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ്, നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജഗത് സെഡ് എന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ജഗത് സെഡ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു. കാരണം ജഗത് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ഇസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പം ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി, ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി എന്നായിട്ട് മാറും. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്താണ്, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും രണ്ടും പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിനെയും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെയും പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് ഇത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കേസിലും കൂടെ ഇതേപോലെ സെയിം ടെൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് വരും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം തന്നെ കാണിക്കാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ചേഞ്ചസ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അതായത് എക്സാമ്പിളോടെ കാണിച്ചു തരാം. ജഗത് സെഡ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ, ജഗത് സെഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്, സെഡ്. ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ടെൻസിലും ഒന്ന് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുമാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലുള്ളത്. ബട്ട് വെൻ യു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ സെയിം ടെൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പാസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ത് ടെൻസിലാണ്, പാസ്റ്റിലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെയും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം, കോട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെയും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി. ലവ്ഡ്, LOVED, ലവ്ഡ് എന്നായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നുണ്ട്. സോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ചേഞ്ചസ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് വരുന്ന കേസാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഉണ്ട്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലുണ്ട്. അതപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക്. ചോദിച്ച് പഠിച്ചാലേ ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കരുത്. കം അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ഡൗട്ട്സ്, ഓൺലി ദെൻ ഐ ക്യാൻ നോ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഷികയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ഖാദറിന് അവന് മനസ്സിലായി, ഷാദിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ വിചാരിക്കൂ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട്സ്, യു ഓൺലി ഷുഡ് ടെൽ മീ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജഗത് സെഡ് ഐ ആം എൻജോയിങ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ്. I am enjoying my holidays. This is in present continuous. Subject plus am or is or are plus V1 plus ing plus object. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, സെഡ്. ഇയാൾ എന്താണ്, ഐ ആം എൻജോയിങ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്.
അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല, അത് അതേ ടെൻസിൽ തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിനെ നമ്മൾ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും മാറ്റരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എൻജോയിങ് ഹിസ് ഹോളിഡേയ്സ്. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എൻജോയിങ് ഹിസ് ഹോളിഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ജഗത് സെഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ നിന്നു. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഹി വാസ് എൻജോയിങ് ഹിസ് ഹോളിഡേയ്സ്. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വർ പ്ലസ് V1 പ്ലസ് ING പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ജഗത് സെഡ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സെഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ ജഗത് സെഡ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പിന്നെയും പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ, പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഷുഡ് ചേഞ്ച് ഫ്രം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അതേപോലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് വീണ്ടും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റും? ലെറ്റ്സ് സി. ജഗത് സെഡ് ഐ എൻജോയ്ഡ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ്. ഐ എൻജോയ്ഡ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ് എന്നാണ് ജഗത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഐ എൻജോയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ, ശരി. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആക്കുമ്പോൾ ജഗത് സെഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക, ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എൻജോയ്ഡ് ഹിസ് ഹോളിഡേയ്സ്. ഇപ്പൊ ഹാഡ് പ്ലസ് V3 ഏത് ടെൻസ് ആണിത്? ഹി ഹാഡ് എൻജോയ്ഡ് ഹിസ് ഹോളിഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഡ് പ്ലസ് V3 വരുന്നുണ്ട്. ഏത് ടെൻസിനാണ് ഹാഡ് പ്ലസ് V3 പഠിച്ചത് നമ്മൾ? യെസ്, ഇൻ വിച്ച് ടെൻസ് ഡിഡ് വി ലേൺ ഹാഡ് പ്ലസ് V3 സ്ട്രക്ചർ? പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ. പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ ഏതിനായിരുന്നു? ഏതിനാ? പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ 4 എണ്ണം പഠിച്ചല്ലോ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഏതിനാ ഹാഡ് പ്ലസ് V3 വരുന്നത്? Past perfect. പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. പെർഫെക്റ്റ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, യെസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്കാണ് ഇവിടെ മാറുന്നത്. സോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറണം. അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഈസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും വരുന്നത്. മിക്ക കേസിലും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഒന്നും വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. മറ്റേ ജഗത് സേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ പോസിബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. എക്സാം പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും. നിങ്ങളപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഏത് ടെൻസിലാണെന്ന് നോക്കുക. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കുക. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കുക. ഇനി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് നോക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ മാറ്റും? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഓൺലി. ഓക്കെ, ജഗത് സെഡ് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഹോംവർക്ക്. ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ ഹോംവർക്ക്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ഹാവ് പ്ലസ് V3, ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് V3 വന്നാൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഇതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക്. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക്. ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ചില കേസസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞൂടെ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ യൂസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്സ്, പെർമനന്റ് ഫാക്ട്സ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട്സ്, ജനറൽ ട്രൂത്ത്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം.
സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്ന കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നോക്കൂ. ജഗത് സെഡ് ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്. ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണ്, അത് മാറില്ല. ആ ട്രൂത്ത് അതൊരു നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ മതി, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്. ഹീ വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. അതേപോലെ ജഗത് സെഡ് ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും? ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഹീ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയണ്ട, കാരണം അവനുള്ളത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്, സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെ യു ക്യാൻ സീ ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണില്ല സ്ക്രീനിൽ. ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദാറ്റ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ചസും നമ്മൾ വരുത്തുന്നില്ല, ബിക്കോസ് സൂര്യൻ കിഴക്കിൽ ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ജനറൽ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ കേസ്, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒന്ന് നോക്കിയില്ലേ, ജഗത് സേസ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും പ്രസന്റ് ടെൻസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിനെയും പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ വെക്കുക. ജഗത് സേസ് ദാറ്റ് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി എന്ന്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കേസും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെന്റൻസ് എടുക്കാം. ജഗത് സെഡ് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക്. ഇത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ്. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജഗത് സെഡ് ഐ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക്. ഐ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഏത് ടെൻസിലേക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓൺലി. അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയേ നിൽക്കുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസിന് നോക്കിയ പോലെ. അപ്പോൾ ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിസ് ഹോംവർക്ക്, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺവേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺവേർഷൻ പോലെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കുക. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും മാത്രം നോക്കി. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ. ജഗത് വിൽ സേ ഐ ലവ്ഡ് മൈ കൺട്രി. ജഗത് വിൽ സേ ഐ ലവ്ഡ് മൈ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഉള്ളത്, പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വന്നിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുമാണ്. ഐ ലവ്ഡ് മൈ കൺട്രി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ത് ടെൻസിലാണ്? വിൽ സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജഗത് വിൽ സേ ദാറ്റ് ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി. അങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം. ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ജഗത് വിൽ സേ ദാറ്റ് ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കി തന്നെ വെക്കുന്നു? ഐ ലവ്ഡ് മൈ കൺട്രി എന്നുള്ളതിനെ ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ജഗത് വിൽ സേ ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. അപ്പോൾ ജഗത് വിൽ സേ ദാറ്റ് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിനെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക, ടെൻസിനെ മാറ്റാണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കേസ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വന്നാൽ അവിടെയും ടെൻസ് മാറില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജഗത് ഹാസ് സെഡ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. അപ്പോൾ ജഗത് ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി. ടെൻസ് മാറാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. സോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലോ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും സെയിം ടെൻസിലായിരിക്കും. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻസിനെ മാറ്റേണ്ടത്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടും, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും,
പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്തിലേക്ക് മാറും? അത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അല്ലേ? പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറും. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറും. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് എപ്പോൾ? സ്പീച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറും. കാരണം അവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട്. ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയും മാറും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വിൽ സ്റ്റേ ആസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓൺലി. ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില വേർഡ്സും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടൈം അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടൈം. അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. അഗോ വിൽ ബിക്കം ബിഫോർ. ഓക്കെ, ഐ കോൾഡ് യു 2 days ago എന്ന് പറയുന്നതിന് ഐ കോൾഡ് യു 2 days before എന്നാക്കി മാറ്റും. ഹിയർ എന്ന് വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ദർ ആക്കി മാറ്റണം. ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രീവിയസ് എന്നാക്കി മാറ്റണം. ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്നതിന് പ്രീവിയസ് ഡേ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ. ലാസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് മന്ത്. അങ്ങനെ. നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫോളോവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവിങ് ഡേ എന്നാക്കി മാറ്റണം. നൗ എന്നതിന് then ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. This will become that. These will become those. Today will become that day. Today will become that day. For example, ഞാൻ പറയണ hi students, we are going to learn reported speech today. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ the teacher said that they are going to learn. വി എന്നുള്ളത് അവിടെ ദേ ആയിട്ട് മാറും. ആ കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പോകെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐ വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ടുഡേ. അപ്പം അതിന് റിപ്പോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഡേ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതിനെ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്കുമ്പോൾ ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ എന്നാക്കി മാറണം. ഓക്കെ, ഇനി ടുമോറോ എന്നുള്ളതിന് എന്ത് പറയാം? ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോളോവിങ് ഡേ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ 2 days ടൈം, മറ്റന്നാൾ ഇൻ 2 days ടൈം എന്ന് പറയാം. ടൊണൈറ്റ് മീൻസ് ഇന്ന് രാത്രി, പക്ഷെ അത് അടുത്ത ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് നൈറ്റ്. പിന്നെ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്നും പറയാം. ദ പ്രീവിയസ് ഡേ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ, മിനിഞ്ഞാന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിന് 2 days before. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലെ എടുത്തു വെക്കാം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ്. All right? Yes. So now, what are the rules for reporting a sentence? Lastly, നമ്മൾ ഈ റൂൾസും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Before reporting a sentence, check whether the direct speech is a statement or a question. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചസ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പഠിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ബിഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, ചേഞ്ച് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇൻ ടു ആസ്ക്ഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ നമ്മൾ ഈ സെഡ്, ടോൾഡ്, ആസ്ക്ഡ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സെഡും ടോൾഡും മതി. എന്നാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വേർ ആർ യു ഗോയിങ്? ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് വേർ ആർ യു ഗോയിങ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് വരുമ്പോൾ ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് വേർ ഐ വാസ് ഗോയിങ്. ഞാൻ എവിടെ പോവാണ് എന്ന് ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. Okay, so before reporting a direct speech, change the reporting verb into asked if it is a question. Or if it is a normal statement, then told or said. Adu mati. Then, the reporting verb and the reported speech must be in the same tense. Reporting verb and reported speech മിക്ക കേസസിലും എങ്ങനെയാണ്? സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. Last one, the reported speech must follow the same number and person as that of the direct speech. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചും സിംഗുലർ ആവണം. ഇനി ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് പ്ലൂറൽ ആവണം. പിന്നെ പേഴ്സന്റെ കാര്യം നമുക്ക് സെയിം അല്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. അവിടെ സെയിം നമ്പർ ആൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പേഴ്സൺ സെയിം അല്ല നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആവുന്നില്ലേ, ഐ എന്നുള്ളത് ഹീ ഷീ ഇറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നില്ലേ. അപ്പം നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം, ബട്ട് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം sentence to sentence. Okay, so this is all about reported speech. Introduction ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിയത്. ആക്ച്വലി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ റൂൾസുമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ഈ ഒരു 5 എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ചേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. മെൻഷൻ ദ ടെൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ question read ചെയ്യും, you have to read the answers. Okay, so the first question is like this. Maya tells her mother, I love dark chocolates. മായ അമ്മയോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണ്. So how is it reported? നോക്കാം. Shika, can you read the answer? Shika is not there. Okay, Diya, can you read the answer? Yes, ma'am. Maya tells her mother that she loves dark chocolates. Okay, Maya tells her mother that she loves dark chocolates. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബും ഉള്ളത്, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഉള്ളത്. Maya tells her mother. അപ്പോൾ ടെൽസ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. ഐ ലവ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ടും നമുക്ക് സെയിം ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Maya tells her mother that she loves dark chocolates. This is in simple present tense. Next question. Veena tells her brother, Chennai is too hot. Veena tells her brother, Chennai is too hot. Again you can see both the tenses are same. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. Yes, Niranjana, can you read the answer? Please make it fast. Niranjana. Okay, Shika, you can read the answer. Second one. Yes, teacher. Veena tells her brother that Chennai is too hot. Okay, Veena tells her brother that Chennai is too hot. Again, this is also in simple present tense. The next one is a question. Mahesh asks his friend, do you like pizza? മഹേഷ് അവനോട് ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് പിസ്സ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന്. So what will be the answer? Let's see. Yes, Diya, you can read it. Mahesh asks his friend, does he like pizza? Or Mahesh asks his friend whether he likes pizza. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എസ് പി എന്ന് കൊടുത്തത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ. സോ മഹേഷ് ആസ്ക്സ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഡസ് ഹി ലൈക്ക് പിസ്സ, ഓർ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. മഹേഷ് ആസ്ക്സ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് വെദർ ഹി ലൈക്സ് പിസ്സ. ഡസ് ഹി ലൈക്ക് പിസ്സ അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ഹി ലൈക്സ് പിസ്സ, രണ്ടും പറയാം. ഓക്കെ, നൗ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഷിക? Yes, teacher. ഇവിടെ വെദറിന് പകരം if യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? If, yeah, if is also possible. Mahesh asks his friend if he likes pizza. Ifും വെദറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, സെയിം മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. Now moving to the fourth question. Amar requests Amal, please don't go that way. അമർ അമലിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ദാറ്റ് വേ, ആ വഴിക്ക് പോകരുത് എന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആൻസർ വരുന്നു നോക്കാം. യെസ് ഷിക, യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. Amar requests Amal to not go that way. Okay, Amar requests Amal to not go that way. This is also in simple present tense. Now the last one says, Shaheen says to himself, I am blessed to be an Indian.
അപ്പോൾ ഷഹീൻ സേസ് ടു ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും ഐ ആം ബ്ലെസ്ഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ബ്ലെസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ഐ ആം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രസന്റ് ടെൻസിലേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടും പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയാണ്. സേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ആം ബ്ലെസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ നൗ? യെസ് ദിയ? Yes, ma'am. Shaheen says to himself that he is blessed to be an Indian. That is also again in simple present tense. Now, okay, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ പാർട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. 5 more examples. Okay, ക്വിക്ക് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം. Gopal utters to Gopi, I will become a lawyer. അപ്പോൾ Gopal utters means tells. Gopal tells to Gopi that I will become a lawyer. Yes, Shika, you can read the answer. Gopal utters to Gopi that he will become a lawyer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം? ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന്റെ ടെൻസ് മാറ്റണ്ട. ഐ വിൽ ബിക്കം എ ലോയർ എന്നുള്ളത് ഹി വിൽ ബിക്കം എ ലോയർ എന്ന് മാറി. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനാണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന്റെ ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കൂ. മൗനിക സെഡ് ടു ഹെർസെൽഫ് ഐ വിൽ വിസിറ്റ് അമേരിക്ക. യെസ് ദിയ? Yes, ma'am. Maunika said to herself that she would visit America. ഓക്കെ, വില്ലിനെ നമുക്ക് വുഡ് ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, ചില കേസസിൽ നമ്മൾ വുഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിളിലും ഹി വുഡ് ബിക്കം എ ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. രഞ്ജനി സെഡ് ടു ദ ടീച്ചർ യു ആർ റിയലി അമേസിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, രഞ്ജനി സെഡ് ടു ദ ടീച്ചർ. ഇവിടെ രഞ്ജനി സെഡ് ടു ദ ടീച്ചർ യു ആർ റിയലി അമേസിംഗ്. ഇവിടെ സെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൗനിക സെഡ് ടു ഹെർസെൽഫ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വില്ലിനെ വുഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗോപാൽ അട്ടേഴ്സ് ടു ഗോപി ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബിക്കം എ ലോയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് അട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹി വിൽ ബിക്കം എന്ന് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം. ഐ വിൽ ബിക്കം ഹി വിൽ ബിക്കം എന്ന് എഴുതി. പക്ഷെ മൗനിക സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറി ഷീ വുഡ് വിസിറ്റിനായിട്ട് മാറി. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വുഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി രഞ്ജനി സെഡ് ടു ദ ടീച്ചർ യു ആർ റിയലി അമേസിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ യു ആർ റിയലി അമേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. സോ ഷിക, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ ആൻസർ. Rajini said to her teacher that she was really amazed. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന്റെ ടെൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രസന്റിലാണോ പാസ്റ്റിലാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. മിസ്റ്റർ ദാസ് ഓർഡേഴ്സ് ബ്രിങ് മീ എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ആൻഡ് സ്നാക്സ്. This is in simple present only. Yes, Diya, you can read it. Yes, ma'am. Mr. Das orders to bring him a cup of coffees and snacks. Coffee and snacks. Okay. And the last question says, Vani measured the cloth and says, it's 2 meters long. Yes, Shika. Vani measured the cloth and says that it was 2 meters long. അപ്പോൾ എന്താണ്? വാണി മെഷേർഡ് ദ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് സേസ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. ഇറ്റ് ഇസ് 2 meters ലോങ് എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെ വി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് വാസ് 2 meters ലോങ്. സോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൺവേർഷൻ വന്നിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാനാണ് ഒരേ വഴി. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുക വിത്ത് ആൻസർ കീസ്. ആൻസർ കീ ഇല്ലാണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, look for some questions. നിങ്ങൾക്ക് ഓണായിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ പല 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തരാം. യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് തറോ ആവും. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് തറോ ആവണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഡു ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈ ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആകുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ ഉറയ്ക്കും. സോ യു ഹാവ് 2.5 months ഫോർ യുവർ എക്സാം നൗ, റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോഴേക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ടുഡേസ് സെഷൻ?
On next Saturday also we will continue the same topic. So any doubts in today's class? Okay, what about others? No, ma'am. Okay, ഈ അഷ്റഫ് എന്നുള്ളവരല്ലേ? ഷബ്ന തോന്നുന്നു, ഷബ്ന ആണ് തോന്നുന്നു. Okay. Okay guys, then if you are not having any doubts, then we can wind up the class. Okay.